ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે થર્મોડાયનેમિક્સના પ્રથમ નિયમને લગતા કેટલાક એક્ઝામ્પલ કરેલા હતા। આજે મિત્રો આપણે થર્મોડાયનેમિક્સ પ્રક્રિયાઓ આપણે જે વાત કરી ને લાસ્ટ ટાઈમ કે ભાઈ હીટ એન્જિન રેફ્રિજરેટર તે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું। આજે આપણે જોવાની છે ભાઈ થર્મોડાયનેમિક્સ પ્રક્રિયાઓ અને એ પ્રક્રિયાઓને લગતા એક્ઝામ્પલો। ચાલો तो स्टार्ट करिए भाई थर्मोडायनेमिक्स ने कई कई प्रक्रियाओं होय छे। तो आ प्रक्रिया के जेमा चक्रीय छे, समकद छे, समतापी छे, समोष्मी छे ने समदाबी छे, बराबर। तो आ बधी प्रक्रियाओमां क्यू ना मूल्यों, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जाना मूल्यों अने कार्यना मूल्यों बराबर ते कई रीते मळशे ते आपणे जोई लईए। चलो पहेला तो चक्रीय प्रक्रिया जोईए। तो चक्रीय प्रक्रियामां आंतरिक ऊर्जा शून्य होय छे तो क्यू बराबर डबल्यू थई जशे। तो क्यू बराबर डबल्यू, डेल्टा यू 0 અને આ ડબલ્યू કઈ રીતે મળશે ભાઈ? વક્ર નીચે ઘેરાતા ક્ષેત્રફળ દ્વારા। ચાલો પછી સમકદ પ્રક્રિયા। તો સમકદ પ્રક્રિયામાં કાર્ય શૂન્ય થઈ જાય તો ક્યू બરાબર ડેલ્ટા યુ થઈ જશે। અને ડેલ્ટા યુ કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય? મ્યુ સીવી ડેલ્ટા ટી, જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયેલું તે। ચાલો પછી સમતાપી પ્રક્રિયા। સમતાપી પ્રક્રિયામાં આંતરિક ઊર્જા શૂન્ય, એના आंतरिक ऊर्जा में कोई पण जातनो फेरफार थशे नहीं, माटे डेल्टा यू शून्य आवशे। तो पाछो क्यू बराबर डबल्यू आवी जशे। पण समतापी प्रक्रिया माटे समीकरण अलग छे। म्यू आर टी एल एन, म्यू आर अहींया टी1 आवे, टी1 होय तो टी1, टी2 होय तो टी1, म्यू आर टी1 ln v2 by v1 बराबर। फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल એટલે કે અંતિમ ડિવાઇડ બાય પ્રારંભિક અહીંયા કદ કરવાના રહેશે। ચાલો પછી સમોષ્મી માટે જોઈએ। તો સમોષ્મીમાં જુઓ Q છે તે 0 થઈ જાય। કેમ? ઉષ્માની આપલે થશે ને। તો આપણને ખબર છે Q બરાબર ડેલ્ટા U પ્લસ W। તો W આવી જાય પેલી બાજુ, તો ડેલ્ટા U થશે આપણો માઈનસ W બરાબર। એ કિંમત W કેટલો હોય છે? તો મ્યુ આર T1 માઈનસ T2 ડિવાઇડ બાય ગામા માઈનસ 1, જે આ બંને સમીકરણ આપણે સાબિત કરેલા હતા, યાદ છે ને બધાને? बराबर ए समीकरण छे। पछी आवे समदाबी प्रक्रिया। तो समदाबी प्रक्रिया माटे क्यू आवशे म्यू सीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू आवशे म्यू सीवी डेल्टा टी अने डबल्यू कार्य आवशे जो टीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी वाळुं आदर्श वायु समीकरण छे। अहींया कद मां जे अंतिम माइनस प्रारंभिक छे, तापमान अंतिम माइनस प्रारंभिक छे। ओके चलो तो आ वस्तु आपणे मित्रों याद राखवानी छे। आ कई कई प्रक्रिया छे, कई प्रक्रियामां क्यू केटलो होय, डेल्टा यू केटलो होय, डबल्यू केटलो होय, तेनी आपणने माहिती होवी जरूरी छे। चलो स्क्रीनशॉट पाडी लो। आना पछीना एक्झाम्पल जोईए। चलो विद्यार्थी मित्रों तो हवे आपणे एक्झाम्पल तरफ आगळ वधीए। चलो एक्झाम्पल आपणे जोवाना छे मित्रों। बॉक्स नंबर 8 जुओ भाई, एना एक्जाम्पल आपणे जोवाना छे। पहेलो एक्जाम्पल जुओ, 32 ग्राम ऑक्सीजन वायु जेनु तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड छे, तेनु कद समोष्मी प्रक्रिया द्वारा प्रारंभिक करता 1/3 भागनु करवामां आवे छे। એટલે અંતિમ કદ 1/3 માં ભાગનું હશે। તો તેની આંતરિક ઊર્જામાં થતો ફેરફાર આપણે શોધવાનો છે। ગામાની કિંમત આપેલી છે 1.5। ચાલો ઓક્સિજન માટે ગામાની કિંમત આપેલી છે 32 ग्राम ऑक्सीजन वायु छे जेनुं तापमान छे ते 27 डिग्री सेंटीग्रेड छे। तो पहलो एक्जाम्पल छे तेमां आपणे जोवामां आवे तो 32 ग्राम ऑक्सीजन। मित्रों याद राखजो, 1 मोल वायु जे होय, 1 मोल वायु तेमां 32 ग्राम ऑक्सीजन आवशे। एनो मतलब के आपणने मोल आपेलो छे पण इनडायरेक्टली आपेलो छे। केवो आपेलो छे भाई? इनडायरेक्टली। तो मोल म्यू नी किंमत केटली हशे भाई? 1 जेटली। तापमान आपेलू छे 27 डिग्री, 27 डिग्री सेंटीग्रेड 273 करिए तो 300 केल्विन जेटलू तापमान आवी जशे। प्रारंभिक करता 1/3 मां भागનું કદ થાય છે। એટલે માનો કે v1 બરાબર v લેવામાં આવે તો v2 બરાબર કેટલો થશે? v/3, 3 માં ભાગનું થઈ જાય બરાબર। ચાલો तो तेनी आंतरिक ऊर्जामां थतो फेरफार आपणे फाइंड करवानो छे। એટલે डेल्टा यू आपणे फाइंड करवानो छे। गामा आपेलो छे 1.5, डेल्टा यू आपणे फाइंड करवानो छे। चलो तो मित्रों अहींया आपणने तापमान अहींया T1 आपेलो छे पण T2 નથી आपेलो बराबर। अहींया जो प्रोसेस आपणे जोवामां आवे तो आ प्रक्रिया छे ते समोष्मी छे। एनो मतलब के उष्मानी कोईपण जातनी आपले थती हशे नहीं। तो डेल्टा क्यू तो 0 ज हशे।
અને ડેલ્ટા યુ હશે -w જેટલો, બરાબર. તો w આપણે ફાઇન્ડ કરી નાખીએ તો આપણને કિંમત મળી જાય, પણ w નું સમીકરણ શું છે? માઇનસ, આ માઇનસ નિશાની અહીંયા, મ્યુ આર t1 - t2 ડિવાઈડ બાય ગામા -1, બરાબર. તો અહીંયા આપણે t2 જોઈએ ને. ચાલો, તો t2 ફાઇન્ડ કરવા માટે શું કરીએ ભાઈ? સમોષ્મી પ્રક્રિયા છે, તો સમોષ્મી પ્રક્રિયા હોય તો તેમાં t1 v1 રેસ ટુ ગામા -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ t2 v2 રેસ ટુ ગામા -1 આપણે લખી શકીએ, બરાબર. આ મિત્રો ક્યાં આપણે જોયેલું હતું ભાઈ? કાર્નોટ એન્જિન, જે સાબિતી આપણે આપેલી તેમાં આપણે વાત કરેલી. ચાલો, t2 ના કરતા બનાવીએ. t2 બરાબર શું આવશે? v2 બાય v1 આખાના ગામા -1, સોરી, t2 ના કરતા બનાવીએ, v1 બાય v2 આવશે. v1 બાય v2 ગામા -1 ઇન્ટુ t1. ચાલો, કિંમત મૂકી દઈએ. અહીંયા જો v1 છે તે v છે, v2 છે તે v બાય 3 છે, એટલે કે 3v બાય v આવશે, રેસ ટુ 1.5 - 1 ઇન્ટુ 300. ચાલો, તો 3 ની કેટલી ઘાત? 3 નું વર્ગમૂળ છે. જો આમ જોવામાં 3 નું વર્ગમૂળ છે. કેમ? કેમ કે 1.5 - 1 કરશું તો 0.5 આવશે. 0.5 એટલે કે 1/2, અને 1/2 એટલે કે એનું વર્ગમૂળ. તો 3 નું વર્ગમૂળ ગુણ્યા 300 કરશું એટલે કે 519.61, 519.61 કેલ્વિન આપણને આન્સર મળે છે T2 નો, બરાબર. તો આ T2 નો આન્સર તો આપણને મળી ગયો. હવે આપણે ડાયરેક્ટ ઉપર વેલ્યુ મૂકી દઈએ તો ડેલ્ટા યુ મળી જશે. ચાલો, ડાયરેક્ટ આપણે વેલ્યુઝ પુટ કરીએ છીએ. ડેલ્ટા યુ બરાબર શું આવશે? માઇનસ મ્યુ કેટલો છે? 1. આર કેટલો છે ભાઈ? આર આપણને આપેલો છે, આર આપણને અહીંયા આપેલો નથી. તો આર ના આપેલો હોય તો આપણે શું કરી શકીએ ભાઈ? આર નથી આપેલો તો કઈ નહીં, આપણે આર ની કિંમત લખી શકીએ. આર ની કિંમત કેટલી થશે ભાઈ? આર ની કિંમત કેટલી થશે? યાદ છે બધાને? 8.134, બરાબર. 134 સમથિંગ અહીંયા આવશે. એટલે આર ની કિંમત આપણને કઈ આપેલી નથી, બરાબર. એટલે આર ની કિંમત આપણે ડાયરેક્ટ લઈ શકીએ. આર ની કિંમત આપણે 314 સમથિંગ કઈ આવે છે. તો 8.31. ચાલો, 31 ઇન્ટુ કેટલો આવશે ભાઈ? t1 - t2. t1 કેટલો છે ભાઈ? t1 છે 300 માઇનસ 519.6 ડિવાઈડ બાય કેટલો આવશે ભાઈ? ડિવાઈડ બાય આવશે અહીંયા ગામા -1, 1.5 - 1. માઇનસ ની નિશાની એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. 300 માઇનસ 519.6 ગુણ્યા 8.31 ભાગ્યા 0.5 કરીશું તો 3649. ડેલ્ટા યુ કેટલો આવે છે? 3649 ને માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે ભાઈ, 0.75 છે. ચાલો, 3649 જૂલ જેટલી આંતરિક ઉર્જા હશે. ખ્યાલ આવ્યો ને ભાઈ? હવે જો આ માઇનસ છે, અહીંયા જો નાનામાંથી મોટું બાદ કરવામાં આવે છે તો અહીંયા માઇનસ નિશાની હશે, આ માઇનસ માઇનસ અહીંયા પ્લસ થઈ જશે. 3649 જૂલ જેટલી ઉષ્મા અહીંયા આપણને મળે, આંતરિક ઉર્જા આપણને મળે છે. ચાલો, કે જે કોના બરાબર છે? કાર્ય બરાબર છે. એટલે જેટલું પણ કાર્ય થયેલું હશે તે આંતરિક ઉર્જા સ્વરૂપે એમાં સંગ્રહ પામશે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જુઓ. 1 ગ્રામ હાઇડ્રોજન 1 ગ્રામ હિલિયમ વાયુ હોય તેનું મિશ્રણ ધારતા વાયુના મિશ્રણનું તાપમાન 0 ડિગ્રીથી લઈને 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ કરવા માટે જરૂરી ઉષ્મા આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. ચાલો, તો ઉષ્મા આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે ક્યારે? અચળ કદ હોય ત્યારે, અને બંને વાયુ છે તે આદર્શધારી અચળ દબાણ હોય ત્યારે. અચળ કદ અને અચળ દબાણ બંને માટે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આપણને જે ડેટા આપેલો છે તે ડેટા લખી નાખીએ ભાઈ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે 1 ગ્રામ હાઇડ્રોજન 1 ગ્રામ હિલિયમ. 1 ગ્રામ હાઇડ્રોજન એટલે H2 લખી શકીએ, 1 ગ્રામ હિલિયમ. ચાલો, બીજું શું આપે? 0 થી લઈને 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. પછી આર આપેલો છે 2, R2 આપેલો છે. જો અહીંયા આપેલો છે કિંમત R ની, ત્યારે ના આપેલી હોય ત્યારે 8.31 લઈ લેવાની. હાઇડ્રોજન માટે 1.41 ગામા આપેલો છે. હાઇડ્રોજન માટે 1.41 અને ગામા આપેલો છે હિલિયમ માટે
1.67 બરાબર. ચાલો તો અહીંયા મિત્રો આપણે જોઈ શકીએ છીએ ડેલ્ટા ટી તો અહીંયા આપણને ડાયરેક્ટ મળી જશે. હવે જો આ અચળ કદે અને અચળ દબાણ હોય ત્યારે આપણને ઉષ્મા પૂછેલી છે બરાબર. તો આપણે વાયુનું મિશ્રણ ધરાવતા 0 થી 50 કરવામાં આવે ત્યારે ઉષ્મા અચળ કદ હોય ત્યારે અને અચળ દબાણ હોય ત્યારે. ચાલો તો અચળ કદ અને અચળ દબાણને આપણે ફાઇન કરી શકીએ, પણ એ પહેલા એક વસ્તુ મિત્રો યાદ હોવી જોઈએ આપણને. અહીંયા કેમ કરેલું કે ભાઈ 1 મોલ વાયુ હોય તો એમાં 32 ગ્રામ ઓક્સિજન હોય, એ જ રીતે 1 મોલ વાયુ હોય તેમાં 2 હાઇડ્રોજન હશે અને 4 હિલિયમ હશે બરાબર. તો અહીંયા આપણને આપેલું છે 1 ગ્રામ. તો અહીંયા 1 ગ્રામ કરવામાં આવે તો હાઇડ્રોજન માટે શું થશે? તો હાઇડ્રોજન માટે થશે H2O, Z નથી. હાઇડ્રોજન માટે થશે 1/2, 1 મોલ ડિવાઈડ બાય 2, 2 ગ્રામ છે એટલે ડિવાઈડ બાય 2. અને હિલિયમ માટે થશે 1/4, 1/4 બરાબર. એટલે આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. મ્યુ ની કિંમત મળે છે. કેની કિંમત મળે છે? મ્યુ હાઇડ્રોજન, મ્યુ હિલિયમ બરાબર. ચાલો હવે ઇક્વેશન લગાવીએ ભાઈ. ઇક્વેશન એકદમ સિમ્પલ છે. ક્યુ મિક્સ આવશે, મિક્સ. હવે અચળ કદે જોઈએ તો મ્યુ સીવી ડેલ્ટા ટી પ્લસ મ્યુ સીવી ડેલ્ટા ટી. અહીંયા હાઇડ્રોજન માટે હશે, આ હિલિયમ માટે હશે. ઓકે, કિંમત મૂકતા જઈએ. ચાલો શું આવશે ભાઈ? હાઇડ્રોજન માટે 1/2 ઇન્ટુ સીવી. હાઇડ્રોજન છે તે મિત્રો કેવો હશે? આમ હાઇડ્રોજન આપણે જોવામાં આવે તો હાઇડ્રોજન વાયુ છે તે કેવો હશે ભાઈ? હાઇડ્રોજન છે તે દ્વિપરમાણુિક છે, તો એનો ભાઈ સીવી કેવો આવશે? સીવી આવશે 5/2. યાદ છે ને બધાને? ચાલો 5/2 આવશે. હાઇડ્રોજન બરાબર છે 5/2 આવશે. હાઇડ્રોજન હિલિયમ છે તે એક પરમાણુ બરાબર. ચાલો ઇન્ટુ અહીંયા શું આવશે ભાઈ? 50. કેમ? બંનેનો તફાવત જ છે ને. ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડમાં લઈએ, કેલ્વિનમાં લઈએ, તફાવત તો સેમ જ આવશે. પ્લસ મ્યુ અહીંયા 1/4. સીવી કેટલો આવશે? આ 3/2 આવશે. કેમ? કેમ કે હિલિયમ છે. હિલિયમ માટે સીવી હોય છે 3/2. અને અહીંયા આવી જશે 50. ચાલો કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરીએ તો અહીંયા મળશે 50 ગુણ્યા 5 ભાગ્યા 4, 62.5 વત્તા 50 ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 8, 18.75. 18.75 વત્તા 62.5 કરીએ તો 81.25 જૂલ જેટલી ઉષ્મા આપણને મળશે બરાબર. તો પહેલાનો આન્સર મિત્રો આપણને મળી જાય છે અહીંયા 81.25. પણ આ બધું જૂલમાં આપેલું છે ને, સોરી અહીંયા ગ્રામમાં છે મિત્રો. હા ગ્રામમાં છે. તો આ આપણને બધું આપણને કેલરીમાં આપેલું છે, તો આપણે તો કન્વર્ટ કરવું પડશે ભાઈ બરાબર. તો આ છે તે આપણને ગ્રામ અને કેલરીમાં પહેલામાં આપેલું છે કે આપણે શું કરવું પડશે ભાઈ? કન્વર્ટ કરવું પડે બરાબર. તો કન્વર્ટ કરવું પડે અને કન્વર્ટ કરવાની જરૂર પડશે. પણ અહીંયા આ જે આન્સર મળશે તે ડાયરેક્ટ આપણને કેલરીમાં જ મળશે. પણ એક વસ્તુ અહીંયા આપણે ભૂલી ગયા છીએ. આ જે સીવી નું જે સમીકરણ છે તે આપણું બરાબર છે, પણ અહીંયા સીવી બરાબર 5/2 ઇન્ટુ આર આવશે. તો આર ની કિંમત 2 છે અહીંયા બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે એ પુટ કરવાની રહી ગઈ છે. એટલે 62.5 ગુણ્યા, હવે જો 81.25 ગુણ્યા ડાયરેક્ટ 2 કરી નાખીએ એટલે આપણને આન્સર મળી જશે 162. ઇન્ટુ 2. આ 2 કેનો છે ભાઈ? આર નો છે. 162.5 કેલરી. મિત્રો આ કેલરીમાં કેમ આન્સર આવ્યો? બધું આપણે જો આ ગ્રામમાં છે, આ બધું ગ્રામમાં છે, અને આ જે કિંમત આપેલી છે આપણને સીવી ની, અહીંયા જે આપણને કિંમત આપેલી છે આર ની, તે કેમાં આપેલી છે? કેલરીમાં બરાબર. એટલે ડાયરેક્ટ આન્સર આપણો કેમાં આવશે ભાઈ? કેલરીમાં આવશે. ચાલો એ જ રીતે બીજું સમીકરણ કે જેમાં આવે સીવી ની જગ્યાએ સીપી. મિત્રો ખબર પડી ને, અહીંયા 5/2 આર આવે, 3/2 આર આવે, પણ આર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો એડ કરવાનો આપણે ભૂલી ગયા હતા, એટલે પાછળથી આપણે ગુણ્યા 2 કરી નાખ્યા. બંનેનો કોમન છે એટલા માટે, એટલે 162.5 કેલરી આવી ગયો. સેકન્ડ જોઈએ ક્યુમિક્સ. ક્યુમિક્સ કેટલો આવશે? મ્યુ સીપી ડેલ્ટા ટી.
હવે આ છે તે અચળ દબાણે છે એટલા માટે, અને આ આપણને આવશે મ્યુ સીપી ડેલ્ટા ટી, બંને અલગ અલગ માટે છે ભાઈ. એક છે તે હાઇડ્રોજન માટે છે, એક છે તે હિલિયમ માટે છે. મ્યુ જોઈએ ભાઈ કેટલો આવશે 1/2, બરાબર, એ તો કોમન જ આવશે, ઇન્ટુ સીપી. સીપી કેટલો આવશે, જો અહીંયા 5/2 છે તો આ 7/2 આર આવી જશે, ઇન્ટુ 50 પ્લસ મ્યુ 1/4, 3/2 છે 5/2 5/2 આર ઇન્ટુ 50. ચાલો કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. આમ જોઈએ ને તો આ બે કેન્સલ થઈ જશે, આ બે કેન્સલ, આ બે કેન્સલ. 50 ગુણ્યા 7 ભાગ્યા 2 175 વત્તા 50 ગુણ્યા 5 ભાગ્યા 4, 50 ગુણ્યા 5 ભાગ્યા 4 62.5 વત્તા 175 237.5 કેલરી, 237.5 કેલરી આપણો આન્સર આવે છે. બરાબર, તો આ કેલ્ક્યુલેશન છે તે મિત્રો એકદમ સિમ્પલ છે. આપણને સમીકરણ આવડતા હોય તો સમીકરણમાં આપણે વેલ્યુ પુટ કરતા જઈએ અને આન્સર આપણને મળી જશે. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ ભાઈ, વિભાગ 1 અને વિભાગ 2 સાથે જોડો. તો મિત્રો આમાં શું કરવાનું ભાઈ, પહેલા જે આપણને સિમ્પલ રીતે આવડતું હોય ને તે ફાઇન્ડ કરી લેવાનું. જેમ કે સિમ્પલ રીતે જો અહીંયા ટીપી ડાયાગ્રામ આપણને ખ્યાલ નથી, એસપી ડાયાગ્રામ આપણને ખ્યાલ નથી, ટીપી ડાયાગ્રામ એક કોઈ ખ્યાલ નથી. પણ જો આ બધામાં જોવામાં આવે તો બી અને સી માં જુઓ, બી માં જો એસ છે, એસ ને મિત્રો એન્ટ્રોપી કહેવાય, બરાબર. હવે જો આ એન્ટ્રોપીમાં જે ચેન્જીસ છે ને તે કેના જેટલો હોય, હીટ ટ્રાન્સફર જેટલો હોય. એ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની. એન્ટ્રોપીમાં જે ચેન્જીસ થાય છે તે હીટ ટ્રાન્સફર એટલે કે ઉષ્મામાં થતો જે ફેરફાર હોય ને તેના જેટલો હોય, બરાબર. તો અહીંયા એન્ટ્રોપીમાં ચેન્જ નથી થતો, મતલબ ઉષ્મામાં પણ કોઈ પણ જાતનો ચેન્જ થશે નહીં. તો ઉષ્મામાં ક્યારે ચેન્જ ન થાય, જ્યારે સમોષ્મી પ્રક્રિયા હોય ત્યારે. તો જો સમોષ્મી આપેલી છે, ચલો એની સામે જ આપેલી છે સમોષ્મી, તો બી નો આન્સર મળી ગયો બી. ચાલો હવે સી જો, સી માં આપણને જોવા મળે છે ભાઈ તાપમાન અચળ છે, તો સમતાપી આપેલું છે, એની સામે જ આપેલું સમતાપી, બરાબર. તો એમાં પી સમકદી સમકદ. એ પણ કઈ રીતે આપણને ખબર પડશે ભાઈ, પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ આર ટી હોય છે. તો પીવી છે તે ટી ને ચલે છે, પી અને વી છે કન્ટિન્યુઅસ શું થતું જશે ભાઈ, વધતું જશે. તો અહીંયા વી પણ કન્ટિન્યુઅસ વધતું જશે, બરાબર. હવે જો અહીંયા પી વધે છે તેમ ટી વધે છે, બરાબર. જેમ પી વધતો જાય છે તેમ ટી વધતો જાય છે. તો પીવી પ્રપોઝનલ ટુ ટી હોય, બરાબર છે. અહીંયા કદ નું આપણે જાણવાનું છે, પણ પી વધે છે તેમ ટી વધે છે તો કદ તો અચળ રહેતું હશે ને, બરાબર. તો અહીંયા સમકદ પ્રક્રિયા છે, પહેલામાં એ માં પી, બી માં ક્યુ અને સી માં આર, બરાબર. ખબર પડી ને બધાને. એન્ટ્રોપીમાં ખાસ યાદ રાખવાનું છે, ઉષ્મા ઉર્જામાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થશે નહીં. ચાલો સેકન્ડ જોઈએ ભાઈ. હવે જો સમદાબ પ્રક્રિયા ભાઈ, દબાણ અચળ રહી, ક્યાં છે ઉષ્માની આપણે દબાણ અચળ જો ક્યુ. પછી સમતાપી પ્રક્રિયા, તાપમાન અચળ રહી છે, તાપમાન અચળ એવું કઈ છે નથી. જો પણ બીજું છે, જો આંતરિક ઉર્જા અચળ રહી, તો એ પણ સાચું જ છે ને ભાઈ. આંતરિક ઉર્જા અચળ તાપમાન હોય તો ડેલ્ટા યુ બરાબર અચળ હશે 0, બરાબર. જેટલી હશે એટલી જ હશે, એટલે એમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં થાય મતલબમાં. પછી આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા, તો મિત્રો આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા એટલે કે સમોષ્મી પ્રક્રિયા કહેવાય ને, ઇંગ્લિશમાં આઇસેન્ટ્રોપિક કહેવાશે, બરાબર. તેમાં ઉષ્માની આપલે થતી નથી, તો એ પી છે પેલું. પછી સમકદ પ્રક્રિયા, સમકદ પ્રક્રિયામાં શું થાય ભાઈ, કદ અચળ રહે, કદ અચળ રહે તો બીજો ઓપ્શન વધ્યો શું, જો છેલ્લો ઓપ્શન કાર્ય શૂન્ય. તો આપણને ખ્યાલ છે ભાઈ સમકદ પ્રક્રિયા હોય તો એમાં કાર્ય કેવું છે, શૂન્ય. પાંચમું જુઓ ભાઈ, આમાં મલ્ટિપલ આન્સર હશે. સમોષ્મી પ્રક્રિયા, તો સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં ખબર છે આપણને. હવે જો પહેલા ઓપ્શન જોઈ લઈએ, ક્યુ બરાબર 0, ડેલ્ટા યુ બરાબર 0, ડબલ્યુ બરાબર 0, ક્યુ બરાબર ડબલ્યુ પ્લસ ડેલ્ટા યુ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ક્યુ બરાબર ડબલ્યુ પ્લસ ડેલ્ટા યુ એટલે કે થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ. તો થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ તો બધા માટે લાગે ને, સમકદ હોય, સમદાબ હોય, સમોષ્મી હોય, બધી જ પ્રક્રિયા માટે લાગશે. એટલે એસ ઓપ્શન બધામાં આવશે, બરાબર. ચાલો હવે નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ ભાઈ સમોષ્મી પ્રક્રિયા. સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં એસ પણ આવશે અને સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં બીજું શું આવશે ભાઈ,
P પણ આવશે બરાબર। તો આ સમોષ્મી પ્રક્રિયા આપણે જોઈ છે ભાઈ। સમોષ્મી પ્રક્રિયામાં Q બરાબર 0 હશે ભાઈ, ઉષ્માની આપલે નહીં થાય, બાકી થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ છે। પછી સમોષ્મી મુક્ત પ્રસરણ। તો મિત્રો સમોષ્મી મુક્ત પ્રસરણ છે, સમોષ્મી પ્રસરણ નથી, ખાલી મુક્ત પ્રસરણ છે। તો મુક્ત પ્રસરણ હોય તો એમાં કોઈ પણ જાતની ઉષ્મા આપવામાં ના આવેલી હોય, કોઈ પણ જાતનું કાર્ય થયેલું ના હોય, એટલે Q બરાબર પણ 0 આવશે, ડેલ્ટા U બરાબર પણ 0 આવશે, W બરાબર 0 આવશે, અને પેલું તો છે જ Q બરાબર W પ્લસ ડેલ્ટા U, એટલે બધા જ ઓપ્શન એમાં આવી જશે। સમદાબ પ્રક્રિયા ભાઈ, જો સમદાબ પ્રક્રિયા હોય તો એમાં ખાલી Q બરાબર દબાણ છે તે અચળ રહેશે બરાબર। Q બરાબર W પ્લસ ડેલ્ટા U વડે આપણે એને દર્શાવીએ છીએ, એટલે કે C જે છે તે C માં તમારો કયો આન્સર આવશે ભાઈ? C માં ખાલી આન્સર તમારો C જે છે તે C માં આન્સર આવશે S। પછી સમતાપી વિસ્તરણ, સમતાપી વિસ્તરણ થતું હોય મિત્રો, સમતાપી વિસ્તરણ થતું હોય તો આંતરિક ઉર્જામાં કોઈ પણ ફેરફાર નથી થવાનો, એટલે ડેલ્ટા U 0 આવશે ને આ ઓપ્શન તો આપણી પાસે છે। અને સમકદ ઠારણ, સમકદ છે એટલે કદમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર નથી થતો, મતલબ W કાર્ય શૂન્ય, ને આ સમીકરણ તો આપણું આવે જ છે થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ। તો આ રીતે મિત્રો યાદ રાખવાનું છે। ચાલો હવે જોઈએ ભાઈ એક્ઝામ્પલ નંબર 6। આદર્શ વાયુનું AB પર સમતાપી વિસ્તરણ થાય છે, AB પર સમતાપી છે અને કાર્ય છે તે 700 જૂલ છે। ચાલો સમતાપી વિસ્તરણ થાય છે અને કાર્ય આપણને આપેલું છે 700 જૂલ। છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ છે આ રીતે સમતાપી વિસ્તરણ, પછી આમ કંઈક છે। ચાલો A B C સમતાપી છે ભાઈ વિસ્તરણ, WAB આપેલો છે આપણને 700 જૂલ બરાબર। તો AB દરમિયાન વાયુ કેટલી ઉષ્માની આપલે કરશે તે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, QAB ફાઇન્ડ કરવાનો છે। તો એકદમ ઈઝી છે ભાઈ, QAB તો સેમ જ આવી જાય, કેમ? સમતાપી છે, સમતાપી માટે ડેલ્ટા U તો 0 આવશે ને, તો ડેલ્ટા QAB બરાબર WAB બરાબર 700 જૂલ। પહેલાનો આન્સર તો આપણને મળી જ ગયો। ચાલો પછી શું કીધું છે? BC પર વાયુ સમોષ્મી વિસ્તરણ કરે છે, એટલે આ કઈ પ્રક્રિયા છે ભાઈ? સમોષ્મી। સમોષ્મી વિસ્તરણ કરે છે અને તે 400 જૂલ જેટલું કાર્ય કરે છે, તો WBC છે તે 400 જૂલ છે। જ્યારે CA માર્ગે વાયુ A પર પહોંચે છે ત્યારે વાયુ 100 જૂલ જેટલી ઉષ્મા પરિસરમાંથી શોષે છે, તો આ માર્ગ માટે વાયુ પર કેટલું કાર્ય થશે? મિત્રો આ પરિસરમાંથી ઉષ્મા શોષે છે એનો મતલબ QCA આવશે -100 બરાબર। -100 કેમ આવી ગયું ને ખબર છે ને? આ ભાઈ શોષે એટલે ભાઈ કેવી હશે? માઇનસ હશે, ઉત્સર્જે એટલે પ્લસ હશે, એટલા માટે માઇનસ આવશે। ચાલો તો હવે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ કેટલું આવશે। જો ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? કાર્ય માર્ગે માટે કેટલું કાર્ય કરવું પડે? તો પરિસરમાં શોષે છે તો આ માર્ગ માટે કેટલું કાર્ય કરવું પડે? એનો મતલબ કે WCA પૂછેલો છે ભાઈ, કેટલું કાર્ય કરવું પડે? ચાલો તો આ પણ આપણે ઈઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ। કઈ રીતે ભાઈ? કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ? ઈઝી, પણ કઈ રીતે? તો અહીંયા આપણને ખબર છે આ ચક્રીય પ્રક્રિયા છે, તો ચક્રીય પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા U બરાબર 0 હોય। ડેલ્ટા U બરાબર 0 મીન્સ કે એવું નથી બધી જગ્યાએ U 0 હોય, UAB પ્લસ UBC પ્લસ UCA બરાબર 0 થાય। તો એનો મતલબ આખી સાયકલ માટે જો આપણે થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ એપ્લાય કરીએ તો અહીંયા QAB પ્લસ QBC પ્લસ QCA બરાબર WAB પ્લસ WBC પ્લસ WCA લખી શકીએ ને? દેખાય છે? ચાલો બરાબર, તો આપણે કરી શકીએ છીએ। હવે જો WAB ની કિંમત આપણી પાસે છે, QAB ની કિંમત આપણી પાસે છે, QBC ની કિંમત આપણી પાસે છે, આ છે। કેમ કે BC છે સમોષ્મી પ્રક્રિયા છે 0 થશે। ચાલો કિંમત મૂકતા જઈએ તો અહીંયા આવશે 700 પ્લસ 0, અહીંયા કેટલો આવશે? CA કેટલો આવશે? -100।
बराबर अहींया કેટલો આવશે WAB 700 WBC કેટલો છે ભાઈ BC આપેલો છે 400 અને આ આવશે પ્લસ WCA ચાલો 700 700 કેન્સલ આ 400 આવશે માઈનસ આ બાજુ થશે WCA માઈનસ 500 જૂલ अथवा तो कही शकीए कि वो गैस पर थतुं कार्य जे होय ते 500 जूल जेटलुं हशे बराबर आ 500 जूल गैस वडे कार्य थतुं हशे माइनस 500 जूल आपणे कहीए कि गैस पर थतुं कार्य बराबर गैस वडे थतुं कार्य माइनस 500 जूल से गैस पर थतुं कार्य एटले नेगेटिव मांथी पॉजिटिव थई जशे के जे हशे 500 जूल ओके चलो तो आ रीते आपणे एक्जाम्पल केल्क्युलेट करवाना छे चलो स्क्रीनशॉट पाडी लो आना पछीना एक्जाम्पल जोईए चलो मित्रों तो नेक्स्ट एक्जाम्पल तरफ आगळ वधीए भाई नेक्स्ट एक्जाम्पल आपणे आपेलो छे 7 नंबरनो एक्जाम्पल जुओ 300 केल्विन तापमाने आदर्श वायु छे ते 0.36 मीटर क्यूब कद अने 2 एटमोस्फियरिक दबाण धरावे छे तो वायुનું કદ 1.44 મીટર ક્યુબ ન થાય ત્યાં સુધી સમોષ્મી વિસ્તરણ થાય છે એટલે 1.44 સુધી સમોષ્મી વિસ્તરણ થાય છે કે જે A થી B પ્રક્રિયા આપણને આપેલી છે અને પછી પ્રારંભિક કદ સુધી તે સમદાબ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે B થી C આપણે જોવામાં આવે તો એ સમદાબ પ્રક્રિયા થાય છે અને અંતમાં સમકદ પ્રક્રિયા द्वारा वायु ने पोताना प्रारंभिक अवस्था में लाववामां आवे छे तो आपणे B થી C पासेनुं तापमान BC पासेनुं तापमान फाइंड करवानुं छे एनो मतलब T2 फाइंड करवानो छे T1 आपणे 300 केल्विन आपेलो छे बराबर अने AB प्रक्रिया दरमियान थतुं कार्य आपणे फाइंड करवानुं चालो बे वस्तु आपणे फाइंड करवानुं छे तो पहेला तो आपणे शुं करीए भाई एकदम सिंपल एक्जाम्पल छे 7 नंबरनो एक्जाम्पल आपणे ऑलरेडी આગળ જોયું કે ભાઈ સમોષ્મી પ્રક્રિયા હોય તો T1 અહીંયા શું છે ભાઈ AB છે ને તો TA VA raised to gamma minus 1 is equal to TB VB raised to gamma minus 1 સમીકરણ ઉપરથી આપણે TB ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ કદ તો આપણને આપેલું જ છે ભાઈ કદમાં જે ચેન્જીસ થાય છે તે 0.36 થી લઈને 1.4 ચાલો તો આપણે 300 કેલ્વિન તાપમાન પણ આપેલું છે કદ આપેલું છે 0.36 TB ને પહેલા કરતા બનાવીએ TB બરાબર શું આવશે ભાઈ VA by VB આખાની ગામા minus 1 into TA ચાલો ગામા આપેલો છે ભાઈ ગામા આપેલો છે 1.5 ચાલો પણ VA કેટલો છે ભાઈ 0.36 ડિવાઇડ બાય VB કેટલો છે 1.44 આખાની 1.5 minus 1 into 300 કેલ્વિન કરવામાં આવે તો આન્સર આપણને મળી જાય 0.36 ભાગ્યા 1.44 કરીશું તો 0.25 ને 0.25 નું વર્ગમૂળ 0.25 એનું વર્ગમૂળ એટલે કે 0.5 0.5 ગુણ્યા 300 કરીશું તો આપણને અડધો આનો અડધો થઈ જાય ને એટલે કે 150 કેલ્વિન જેટલો આન્સર મળે છે ટીબી નો બરાબર તો ટીબી નો આન્સર આપણને મળે છે 150 કેલ્વિન જેટલો ચાલો હવે આપણે શું કરવાનું છે AB પ્રક્રિયા છે તો એ દરમિયાન થતું કાર્ય ફાઇન્ડ કરવાનું છે AB પ્રક્રિયા દરમિયાન થતું કાર્ય આપણને કાર્ય ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે તો A થી B પ્રક્રિયા છે A થી B પ્રક્રિયા છે તે મિત્રો સમોષ્મી છે બરાબર તો જ્યારે પણ મિત્રો આપણને સમોષ્મી પ્રક્રિયા આપેલી હોય તો સમોષ્મી પ્રક્રિયા દરમિયાન કાર્ય કેટલું આવશે ભાઈ mu r આપણે જે સાબિત કરેલું mu r T1 - T2 ડિવાઇડ બાય ગામા -1 તો કાર્ય W બરાબર mu r T1 - T2 ડિવાઇડ બાય ગામા -1 થી આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ ભાઈ mu કેટલો આવે છે 1 મોલ હશે કેટલો હશે 2 એટમોસ્ફિયરિક દબાણ છે ચાલો 1 મોલ લઈ લઈએ બરાબર બીજું કઈ આપેલું તો નથી થાય વિસ્તરણ થાય સુધી સમજાવ થાય છે તાપમાને સમકદ પ્રક્રિયા દરમિયાન કઈ 1 મોલ લઈ લઈએ ચાલો mu r આપેલો છે આપણને 8 T1 કેટલો છે ભાઈ T1 છે 300 minus 150
divided by 1.5 minus 1. 150 into 8 divided by 0.5 બરાબર, એટલે કે 2400 જૂલ જેટલું અહીંયા આપણને કાર્ય મળશે. બરાબર, કેટલું કાર્ય મળશે ભાઈ? 2400 જૂલ જેટલું કાર્ય મળે છે. બરાબર, જે આપણને ફાઇન્ડ કરવાનું કીધેલું કે ભાઈ 2400 જૂલ જેટલું કાર્ય મળે. અરે એક જ મિનિટ મિત્રો, અહીંયા આપણને એ જે આપેલું છે તે બી થી સી પાસેનું તાપમાન આપેલું છે. તો બી થી સી પાસેનું તાપમાન આપે તો આપણને તો બી પાસેનું તાપમાન મળ્યું ને, આ 150 કેલ્વિન. તો સી પાસેનું તાપમાન મેળવવું હોય તો આ બી થી સી કેવી પ્રક્રિયા છે? સમદાબ પ્રક્રિયા છે. તો સમદાબ પ્રક્રિયા અહીંયા જો આપણે આદર્શ વાયુ સમીકરણ પીવી બરાબર μRT લઈએ, સમદાબ પ્રક્રિયા એટલે કે v અચળ થઈ જશે, μR ની કિંમત અચળ હોય તો v પ્રોપોર્શનલ ટુ t થશે. બરાબર, તો v પ્રોપોર્શનલ ટુ t હોય એનો મતલબ કે આપણે જે છે તે ગુણોત્તર લઈ શકીએ, એટલે કે vb ના છેદમાં vc બરાબર કેટલા આવશે? tb ના છેદમાં tc. તો tc આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે ને, તો tc બરાબર શું આવશે? tb into vc by vb. તો vc પાસેનું જે દબાણ છે તે va પાસેના દબાણ જેટલું જ હોય ને, તો vc પાસેનું દબાણ va પાસેના દબાણ જેટલું હશે. બરાબર, ચાલો, અને એ દબાણ એના જેટલું હશે. અને પછી બીજા નંબરમાં કે ભાઈ બી પાસેનું દબાણ પણ આપણને ખબર છે, એ પાસેનું દબાણ કેટલું છે? 0.36. બરાબર, તો આ ટીબી કેટલો છે ભાઈ? 150 કેલ્વિન ગુણ્યા વીસી કેટલો છે? વીસી એટલે કે va છે 0.36. વીબી કેટલો છે? વીબી એટલે કે અંતિમ 144 આપેલું હતું, અહીંયા 1.44. 0.36 ભાગ્યા 1.44 ગુણ્યા 150 કરીશું તો 37.5 કેલ્વિન જેટલો આન્સર આવે છે, કે જે આપણું સી બિંદુ પાસેનું તાપમાન છે. બરાબર, આપણે એ થી બી આ બી થી સી પાસેનું નથી. ચાલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આકૃતિમાં 1 મોલ વાયુ આપેલો છે, તો ચક્રીય પ્રક્રિયા દરમિયાન થતું ચોખ્ખું કાર્ય શોધવાનું છે. 8મો એક્ઝામ્પલ ભાઈ, ચક્રીય પ્રક્રિયામાં થતું કાર્ય આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ચાલો, અહીંયાથી પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે, તો નામ આપી દઈએ ભાઈ. માનો કે a b c d 4 નામ આપી દઈએ. 40 મીટર ક્યુબ, 20 મીટર ક્યુબ, 200 અને 400. 40 20 કેમાં છે ભાઈ? દબાણ છે મીટર ક્યુબમાં. અને આ કદ આપેલું, સોરી તાપમાન છે, તાપમાન. પીટી નો ગ્રાફ આપેલો છે, આ છે 200 કેલ્વિન અને આ છે 400 કેલ્વિન. ચાલો, તો પી અને ટી નો ગ્રાફ આપણને આપેલો છે. દબાણ અરે કદ તાપમાનનો, કદ છે ને, દબાણ ક્યાં છે? કદ છે. કદ તાપમાનનો આપણને ગ્રાફ આપેલો છે. તો ચક્રીય પ્રક્રિયા દરમિયાન થતું કાર્ય આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો W ટોટલ લેવામાં આવે તો એ WAB વત્તા WBC વત્તા WCD વત્તા WDA થશે. પણ મિત્રો આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે AB પ્રક્રિયા છે અને જે CD પ્રક્રિયા છે તેમાં કદમાં કોઈ પણ જાતનો ચેન્જીસ થતો નથી. એનો મતલબ કે કદ અચળ રહેશે. મિત્રો, જ્યારે કદ અચળ રહેતું હોય ત્યારે કાર્ય શૂન્ય થશે. તો AB માટે અને CD માટે શું આવશે? પ્લસ WBC પ્લસ અહીંયા WCD કેટલો આવશે? 0 વત્તા WDA. ઓકે, ખબર પડી ને ભાઈ બધાને? ચાલો, હવે જો WBC, હવે આ WBC છે તે આપણે કેવી પ્રક્રિયા છે? અહીંયા કહેવામાં આવે છે ચક્રીય પ્રક્રિયા છે અને એના દરમિયાન ચોખ્ખું કાર્ય થાય છે. અને આ પ્રક્રિયા છે તે અચળ તાપમાન છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જો અચળ તાપમાનની પ્રક્રિયા છે. બરાબર, તો સમીકરણ આપણી પાસે છે W નું સમીકરણ શું છે ભાઈ?
W is equal to mu r t ln અથવા તો log e વડે દર્શાવાય અહીંયા v2 by v1 અંતિમ ડિવાઇડ બાય પ્રારંભિક એ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ આ સમીકરણ છે તો આપણે અહીંયા એપ્લાય કરીએ તેના માટે WBC માટે તો WBC માટે કેટલું આવશે જુઓ હવે આ રીતે પણ લખી શકીએ છીએ અથવા તો log 10 સ્વરૂપે પણ લખી શકીએ log 10 સ્વરૂપે લખવું હોય તો 2.303 એવું કંઈક આગળ લખવું પડે છે ઇન્ટુ RT log 10 ડેશ થઈ જાય અહીંયા e ડેશ હોય અહીંયા 10 ડેશ થઈ જશે બરાબર તો આ રીતે આપણે લખીએ તો 2.303 r ની કિંમત કઈ આપેલી છે આપણને r ની કિંમત આપણને આપેલી નથી તો r ની કિંમત આપણે 1.31 લઈ લેશું બરાબર r log 10 અહીંયા શું આવશે VC by VB એટલે કે 40 ના છેદમાં 20 ડાયરેક્ટ આપણે કિંમત મૂકી દઈએ ઓકે અહીંયા t પણ રહી ગયો છે ને પ્લસ 2.303 RT આ t કયો આવશે ભાઈ આ t આવશે આ 200 કેલ્વિન વાળો આને માનો કે આને T2 નામ આપીએ આને T1 નામ આપીએ તો અહીંયા આવશે T2 અહીંયા આવશે T1 અને log 10 બેઝ શું આવશે અંતિમ માઈનસ પ્રારંભિક એટલે કે 20 ભાગ્યા 40 ચાલો કિંમત આખી મૂકી દઈએ 303 કોમન કાઢી નાખીએ પહેલા તો 2.303 into r આપણે કોમન કાઢીએ તો આ T2 કેટલો છે ભાઈ T2 400 આવશે અહીંયા આવશે log 10 બેઝ અહીંયા 40 ભાગ્યા 2 20 એટલે કે 2 વત્તા બીજું શું આવશે અહીંયા T1 કેટલો છે ભાઈ 200 અહીંયા log 10 બેઝ 1 ડિવાઇડ બાય 2 તો 1 ડિવાઇડ બાય 2 આને આપણે 2⁻⁻1 લખી શકીએ મિત્રો અહીંયા જો આ સાદુરૂપ અહીંયા સાઈડમાં આપી દઉં છું કે ભાઈ log 10 જ્યારે 1/2 હોય તો એને આપણે log 10 2⁻⁻1 લખી શકીએ અને ઘાત જ્યારે હશે તો ઘાત log ની ઘાત આગળ આવશે એટલે -log 10 2 થઈ જશે બરાબર એટલે આ ઘાત જે -1 છે તે આગળ આવી જશે તો અહીંયા આપણું સાદુરૂપ શું મળશે જો 2.303 r એટલે કે 8.31 અહીંયા આવી જશે 400 log 10 to -200 log 10 2 400 માંથી 200 જાય તો 200 વધશે તો 2.303 into 8.31 into 200 into log 10 2 અને log 10 2 ની કિંમત આઈ થિંક 0.3 સમથિંગ કંઈક થાય છે બરાબર જે આપણે યાદ રાખવી પડશે અથવા તો log ટેબલ આપણને કદાચ પ્રોવાઈડ કરે અથવા તો log ની કિંમત આપણને આપેલી હશે 2.303 into 8.31 into 200 into 0.3 ભૂલ થયેલી છે 2.303 ગુણ્યા 8.31 ગુણ્યા 200 ગુણ્યા 0.3 હા 1148 સમથિંગ આપણો આન્સર આવે છે કેટલો આન્સર આવે છે ભાઈ 1148 જૂલ જેટલું કાર્ય કરેલું હશે તો ચક્રીય પ્રક્રિયા દરમિયાન ટોટલ કેટલું કાર્ય થાય છે ભાઈ 1148 જૂલ જેટલું કાર્ય થાય છે ચાલો વ્યવસ્થિત દેખાય છે ને ચાલો કમ્પ્લીટ દેખાય છે તો મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે આ સાથે આપણો અહીંયા લેક્ચર કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ ભાઈ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જે આપણે વાત કરેલી હીટ એન્જિન રેફ્રિજરેટર એની સાથે ફરી મુલાકાત થશે થેન્ક યુ